दी जमीन है अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी और बलबीर सिंह सीचेवाल के झूठे तत्थ पेश किए ने सदन के अंदर और यह इल्जाम लाता कि और स्वीकार किया सीचेवाल के केस विच कि उन्होंने कोल 116 कनाल जमीन हैगी आ पंचायत की, लेकिन आखे उत्थे गौशाला कर रहे हैं जी, सेवा कर रहे हैं, जबकि गौ सैस सारे पंजाब के बशिंदे हर बिजली के बिल ते 0.8% दे रहे हैं, सारे हर शराब की बोतल के उत्ते कौसेस कटिया जा रहा, गड्डियां की रजिस्ट्रेशन में कौसेस कटिया जा रहा। की सीचेवाल की जिम्मेवारी है गाइयां पालनियां कि सरकार की जिम्मेवारी गाइयां पालनियां? पहला स्वीकार किया, फिर उन्होंने डिफेंड किया, इलीगल इनक्रोचमेंट करने वाले राज्य सभा के मैंबर नूं फिर डिफेंड किया। दूजा लवली यूनिवर्सिटी का आण के कहता जी तबादला मंजूर हो गया सीगा, फिर झूठे तत्थ पेश किए पंजाब की विधान सभा च। और जबकि पता है इन्हों कि कल्ले चहेड़ू पिंड की पंचायत ने तबादला कबूलिया वा, उस पिंड चों ओदियां 2 पंचायतां ने, चहेड़ू विचों 1998 च एक पंचायत नानक नगरी निकल के आ गई सीगी। नानक नगरी ने कंसिस्टेंटली 2007-8 तो लैके इस तबादले का विरोध किया, चिट्ठियां लिखियां डायरैक्टर नूं, सरकारां नूं चिट्ठियां लिखियां, ਉਹਦੇ बावजूद 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ यूनीलैटरल ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਈ 10-12 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। मैं जो पहला तो बोलन ही नहीं देता स्पीकर, मैनू बैठ जाओ बोलन ही ना दवे। मैं बहुत लड़ पिड़ के जो टाइम लिया, हुण मैं तुहाडे जरिए पंजाब के लोगों को दसना चाहना कि मैं अंदर की क्या। मैं स्पीकर साहब नूं विच भगवंत सिंह मान बैठे सीगे धतालीवाल, मैं कहा मेरी तुहानूं खुली चुनौती आ देखो बावां मेरियां खुली चुनौती आ, मेरे खिलाफ जिद्दां दी जांच चाहुंदे हो तुसीं कराओ। पर मैं सुझाव दिता कि जे तुसीं वाकई पंचायत दीयां जमीनां छडाउण दे जैनुअनली तुसीं इंटरस्टिड हो तो फिर अज एक विधान सभा की कमेटी गठन करो, जिहड़ी कमेटी 3 जगह ते विजिट करे, रामगढ़ भी जावे मेरे सरीके ते जिहड़ा इल्जाम, क्योंकि साडे कोल कोई मेरे कोल 1 इंच जमीन नहीं है पंचायत की, कोई 1 इंच। उल्टा मैं हाउस विच अंदर दस के आया कि साडे परिवार ने साडे पुरखियां ने अपनी जमीन विचों 21 एकड़ जमीन पिंड दे गुरुद्वारा साहब नूं डोनेट कीती हुई आ। जे असीं पंचायतां दीयां जमीनां हड़पणीआं हुंदियां तो फिर अपनी 21 एकड़ जमीन साडे पुरखे साडा परिवार क्यों दिंदा? पर ये बावजूद क्योंकि अक्सर कोई इल्जाम और एलीगेशन काउंटर एलीगेशन ताइयों सैटल होना, कोई इंक्वायरी होगी। मैं उन्होंने अंदर खुला चुनौती दे के आया कि एक हाउस कमेटी का गठन करो, पर वो जांच 3 की होनी चाहिए। रामगढ़ पिंड की खैरे की भी होनी चाहिए, सीचेवाल की भी होनी चाहिए, अशोक मित्तल की भी होनी चाहिए। हुण पता लग जूगा ये कितनी जान है, क्योंकि मैनू जान नज़र नहीं आई इन्हां दे विच। ये सिर्फ दूजियां की बेइज्जती करना चाहते हैं, क्योंकि 92 ने एक फौज आई हुई है अंदर, जिदा कल क्या सी बंधुआ मजदूरों की बॉन्डेड लेबर, और वो इस करके विरोध करते हैं। या मैं कहता मेरे खिलाफ चलो खोलो पुलिस की इंक्वायरी ऑन दिस इशू, विजिलेंस की खोलो, डायरैक्टर पंचायत की खोलो। मैं एक बार तुहाडे जरिए फिर कहना चाहना कि वी हैव नथिंग टू डू। मैं तो क्रूसेडर हाँ अपनी लाइफ विच, मैं तो फाइटर हाँ, मैं तो इंसाफ की लोगों की लड़ाई लड़ रहा। तो मैं तुहानूं लगदा कि नजायज़ इदा ही सरकार और ये जिहड़े इल्जाम ला रहा है, ये ईडी ने पूरे स्कैन किए हैं। 1 साल मेरी कली चीज़ ईडी के अमले ने दिल्लियों आन के सारी छानबीन की हुई है, जो कुछ नहीं लभदा झूठे इल्जाम। तो मैं हुण धालीवाल नूं कहना, जे बंदे दा पुत्त है ना तू, तो हाउस कमेटी बना के दिखा, तो पहुंच रामगढ़, तो मैं तेरे नाल चलूंगा। तो मैनू नाल लैके चली लवली यूनिवर्सिटी, मैनू नाल लैके चली सीचेवाल, क्योंकि नानक नगरी ने अज तक उस तबादले नूं कॉन्सेंट नहीं किया। हाईकोर्ट गया हुई पंचायत, सरकार लिए कितना सौखा काम है कि एक फाइल मंगा के तबादला रद्द कर दे, 100 करोड़ रुपए की जमीन सीधी लवली यूनिवर्सिटी के अंदरों मिलती, पर वो लैणगे नहीं कभी, क्योंकि इन्हां दे चहेतियां दी है। और उस तो बाद मैनू गवर्नर एड्रैस से मेरा बोलन का टाइम साडी पार्टी के 35 मिनटां चों अज हले तकरीबन 16-17 मिनट बाकी पे सी। हुण स्पीकर की तुसीं देख लो बेईमानी, देखो बेईमानी। गुरसिख आ, अमृत छकिया होया वा। जो मैं अपनी गल जमीन की रख रहा सीगा, मैनूं कहंदा खैरा साहब तुसीं बह जाओ, तुहानूं मैं गवर्नर एड्रैस के उत्ते बोलण का टाइम देण लग्या वां। ते जो मैं आ सारी खुलासा करता कि लियाओ कमेटी बनाओ, जांच करो, लियाओ तुहाडे कोल जो एजेंसियां हैगियां मेरी जांच करो, जो देखा कि दे आर स्पीचलैस, दे हैव नथिंग टू काउंटर।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 15-16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਐਮਐਲਏ ਆਦਮਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਪੀਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਲਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 50 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜ਼ੂਮ ਇਨ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਪਦਾਸ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4243। ਕੱਲੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1876 ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 888। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ? 47.33%। 47.33% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਚਲੋ 47 ਨਾ ਮੰਨੋ, 40 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, 35 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 33%, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਗ ਬਚਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, 2-2 3-3 ਬਿੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ देयर ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋ ਡਿਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਵਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਗੋਇੰਗ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਊਗਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ PR ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 10-12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ, like a joker. I told him, I said, you're a chief minister now. Try to learn to behave like a chief minister. Don't be a joker. Don't try to play jokes all the time. ਔਰ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ 2018 ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੜੇ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 2000 ਚੋਂ 1000 ਆਦਮੀ NDPS ਦਾ ਸੀਗਾ। 99.9 ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਐਡਿਕਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਣੂ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਪਲਾਇਰ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁਲਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਤਾਕਤਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? 5-7 ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੇਨ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਸ SIT ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 2013 ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ FIR 'ਚ, ਨਾ ਚਲਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਨਾ ਟਰਾਇਲ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। 3 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਯੈਸ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਦ ਆਲ ਫੈਕਟਸ। ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਗੇਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਔਰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਈ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਦੇ PAs ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੀਟ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫालतू ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮਸਕਰੇ ਨੇ ਮਸਕਰੇ, ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਆਓ, FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ 2007 ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਆ? 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 295 153 A ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ
ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ 2014 ਚ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ 2। ਹੁਣ ਆਓ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਆਰਡੀਐਕਸ ਗੱਡੀ ਡੇਰਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਆਰਡੀਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡਕੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਸਟ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਔਰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਐਕਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆਰਡੀਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਖੀਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਗਠਨ ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 116 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 0.8% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਲਵਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲੇ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਬੂਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਚਹੇੜੂ ਵਿੱਚੋਂ 1998 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 2007-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਈ 10-12 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜ ਪਿੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ,
ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਕੋਈ 1 ਇੰਚ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਈਓ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੈਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖੋਲੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂਸੇਡਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 15-16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਐਮਐਲਏ ਆਦਮਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ-ਧੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਪੀਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਲਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 50 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜ਼ੂਮ ਇਨ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਪਦਾਸ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4243। ਕੱਲੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1876 ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 888। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ? 47.33%। 47.33% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਦਾਸਾਂ ਦੇ
ਪੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਚਲੋ 47 ਨਾ ਮੰਨੋ, 40 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, 35 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 33% ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਗ ਬਚਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, 2-2 3-3 ਬਿੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ देयर ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋ ਡਿਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਵਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਗੋਇੰਗ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਊਗਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ PR ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 10-12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ, like a joker. I told him, you're a chief minister now. Try to learn to behave like a chief minister. Don't be a joker. Don't try to play jokes all the time. ਔਰ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ 2018 ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੜੇ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 2000 ਚੋਂ 1000 ਆਦਮੀ NDPS ਦਾ ਸੀਗਾ। 99.9 ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਐਡਿਕਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਣੂ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਪਲਾਇਰ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁਲਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ, ਤਾਕਤਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? 5-7 ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੇਨ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਸ SIT ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 2013 ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ FIR 'ਚ, ਨਾ ਚਲਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਨਾ ਟਰਾਇਲ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। 3 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਯੈਸ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ
8 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਦ ਆਲ ਫੈਕਟਸ, ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗੇਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਔਰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਈ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੀਏਜ਼ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੀਟ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫालतू ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮਸਕਰੇ ਨੇ ਮਸਕਰੇ, ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਲਿਆਓ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ 2007 ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਆ? 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 295 153A ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ 2014 ਚ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ। ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ 2। ਹੁਣ ਆਓ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। RDX ਗੱਡੀ ਡੇਰਾ RDX ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। RDX ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡਕੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਸਟ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਔਰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, RDX ਆਉਂਦੀ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। it'll be a different kind of terrorism ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ RDX ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, they are misbehaving।
ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਖੀਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਗਠਨ ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 116 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 0.8% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲੇ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਬੂਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਚਹੇੜੂ ਵਿੱਚੋਂ 1998 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 2007-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਈ 10-12 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜ ਪਿੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਕੋਈ 1 ਇੰਚ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਈਓ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੈਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖੋਲੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂਸੇਡਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ,
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 15-16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਐਮਐਲਏ ਆਦਮਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਪੀਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਲਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 50 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜ਼ੂਮ ਇਨ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਪਦਾਸ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4243। ਕੱਲੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1876 ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 888। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ? 47.33%। 47.33% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਚਲੋ 47 ਨਾ ਮੰਨੋ, 40 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, 35 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 33%, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਗ ਬਚਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, 2-2 3-3 ਬਿੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ देयर ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋ ਡਿਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਵਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਗੋਇੰਗ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਊਗਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ PR ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 10-12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ, like a joker. I told him, I go, you're a chief minister now.
Try to learn to behave like a chief minister. Don't be a joker. Don't try to play jokes all the time. ਔਰ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ 2018 ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫੜੇ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 2000 ਚੋਂ 1000 ਆਦਮੀ NDPS ਦਾ ਸੀਗਾ। 99.9 ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਐਡਿਕਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਣੂ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁਲਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ, ਤਾਕਤਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? 5-7 ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੇਨ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਸ SIT ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 2013 ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ FIR ਚ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਚ, ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ, ਨਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। 3 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਯੈਸ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਿਪਲਾਈ? ਕਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਦ ਆਲ ਫੈਕਟਸ। ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗੇਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਔਰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਕਈ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਦੇ PAs ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੀਟ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਫालतू ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮਸਕਰੇ ਨੇ ਮਸਕਰੇ। ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਲਿਆਓ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ 2007 ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਆ? 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 295 153 ਏ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ 2014 ਚ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ। ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ 2। ਹੁਣ ਆਓ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਆਰਡੀਐਕਸ ਗੱਡੀ ਡੇਰਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਆਰਡੀਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡਕੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਸਟ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਔਰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਐਕਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। it'll be a different kind of terrorism ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆਰਡੀਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਖੀਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਗਠਨ ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 116 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 0.8% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਊ ਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਊ ਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਲਵਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲੇ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਬੂਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਚਹੇੜੂ ਵਿੱਚੋਂ 1998 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 2007-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਝੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਈ 10-12 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਕੋਈ 1 ਇੰਚ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਈਓ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੈਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖੋਲੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂਸੇਡਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 15-16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਐਮਐਲਏ ਆਦਮਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ-ਧੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਪੀਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਲਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ
ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 50 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜ਼ੂਮ ਇਨ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਪਦਾਸ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4243। ਕੱਲੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1876 ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 888। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ? 47.33%। 47.33% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਚਲੋ 47 ਨਾ ਮੰਨੋ, 40 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, 35 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 33%, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਗ ਬਚਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, 2-2 3-3 ਬਿੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ देयर ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋ ਡਿਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਵਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਗੋਇੰਗ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਊਗਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ PR ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 10-12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ, like a joker. I told him, you're a chief minister now. Try to learn to behave like a chief minister. Don't be a joker. Don't try to play jokes all the time. ਔਰ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ 2018 ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੜੇ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 2000 ਚੋਂ 1000 ਆਦਮੀ NDPS ਦਾ ਸੀਗਾ। 99.9 ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਐਡਿਕਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਣੂ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਪਲਾਇਰ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁਲਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ, ਤਾਕਤਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? 5-7 ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੇਨ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਸ SIT ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 2013 ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ FIR 'ਚ, ਨਾ ਚਲਾਨ 'ਚ, ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਨਾ ਟਰਾਇਲ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। 3 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੈਸ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਿਪਲਾਈ? ਕਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਦ ਆਲ ਫੈਕਟਸ, ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗੇਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਔਰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਈ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੀਏਜ਼ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੀਟ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫालतू ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮਸਕਰੇ ਨੇ ਮਸਕਰੇ, ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਲਿਆਓ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ 2007 ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਆ? 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 295 153A ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ 2014 ਚ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ। ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ 2। ਹੁਣ ਆਓ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। RDX ਗੱਡੀ ਡੇਰਾ RDX ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। RDX ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡਕੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਸਟ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ?
ਔਰ ਮੋੜ ਬਲੌਮ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, RDX ਆਉਂਦੀ ਆ, everything will be exposed. It'll be a different kind of terrorism ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ RDX ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਖੀਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਗਠਨ ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 116 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 0.8% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲੇ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਬੂਲਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਚਹੇੜੂ ਵਿੱਚੋਂ 1998 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 2007-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਈ 10-12 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਕੋਈ 1 ਇੰਚ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਈਓ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ 3 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੈਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ,
ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖੋਲੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂਸੇਡਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 15-16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਐਮਐਲਏ ਆਦਮਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਪੀਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਲਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 50 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜ਼ੂਮ ਇਨ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਪਦਾਸ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4243। ਕੱਲੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1876 ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 888। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ? 47.33%। 47.33% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਚਲੋ 47 ਨਾ ਮੰਨੋ, 40 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, 35 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 33%, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਗ ਬਚਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ 2-2 3-3 ਬਿੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ देयर ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋ ਡਿਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ?
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਵਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਗੋਇੰਗ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਊਗਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ PR ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 10 12 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਲਾਈਕ ਅ ਚੋਕਰ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਓ, try to learn to behave like a chief minister, don't be a joker, don't try to play jokes all the time। ਔਰ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ 2018 ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ, 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੜੇ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 2000 ਚੋਂ 1000 ਆਦਮੀ NDPS ਦਾ ਸੀਗਾ, 99.9 ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਐਡਿਕਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਣੂ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਪਲਾਇਰ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁਲਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਤਾਕਤਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, 5-7 ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੇਨ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਿਪੋਰਟਸ SIT ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 2013 ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ FIR ਚ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਚ, ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ, ਨਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। 3 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਯੈਸ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਿਪਲਾਈ? ਕਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਦ ਆਲ ਫੈਕਟਸ। ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਗੇਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਔਰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਈ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਦੇ PAs ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਵੈਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੀਟ ਮੀ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫालतू ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮਸਕਰੇ ਨੇ ਮਸਕਰੇ, ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਲਿਆਓ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ 2007 ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਆ? 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 295 153 ਏ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ 2014 ਚ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ। ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ, ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ 2। ਹੁਣ ਆਓ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। RDX ਗੱਡੀ, ਡੇਰਾ, RDX ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। RDX ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡਕੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਸਟ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਔਰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, RDX ਆਉਂਦੀ ਆ, everything will be exposed. It'll be a different kind of terrorism ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ RDX ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਖੀਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਗਠਨ ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 116 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 0.8% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਉਸੈਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲੇ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਬੂਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਚਹੇੜੂ ਵਿੱਚੋਂ 1998 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 2007-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ। 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਈ 10-12 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜ ਪਿੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਕੋਈ 1 ਇੰਚ। ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਈਓ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ 3 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੈਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖੋਲੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂਸੇਡਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ 35 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 15-16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਐਮਐਲਏ ਆਦਮਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਪੀਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਲਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 50 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜ਼ੂਮ ਇਨ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਪਦਾਸ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4243। ਕੱਲੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1876 ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 888। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ? 47.33%। 47.33% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਚਲੋ 47 ਨਾ ਮੰਨੋ, 40 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, 35 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 33%, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ